خواہ سواریوں پر آؤ۔ جواب میں آج تک حرم پاک کا ہر مسافر بلند آواز سے کہہ رہا ہے، میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں صرف تیری طلبی پر حاضر ہوں۔ تعریف تیرے لیے ہے، نعمت تیری ہے، ملک تیرا ہے، کسی چیز میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ عالمگیر سطح پر مسلمانوں کے اس اجتماع کے تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ عوام حج کے حقیقی معنی اور مقصد کو سمجھیں۔ حج اصل میں اللہ تعالیٰ سے والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار بھی اس میں ہوتا ہے، جسمانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ جس پروسیس سے حج میں گزارا جاتا ہے، جن افعال سے انسان گزرتا ہے، اس میں پوری طریقے سے اس کی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ زندگی میں خدا واحد کا بندہ بنے اور ہمیشہ اس کی بندگی میں اپنی زندگی وہ لگائے، بندگان خدا کے لیے وہ خدمت گزار بھی بنے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ شیطانی قوتوں کے ساتھ اور نفسانی خواہشات کے ساتھ وہ برابر کشمکش جاری رکھے۔ اس طرح سے وہاں وہ مینا میں 3 دن ٹھہر کر رم جمار کرتا ہے اور جد و جہد کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، اور سارے امتیازات کو وہ ختم کر کے احرام کا کپڑا باندھ کر جانتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہاں اس کے سارے امتیازات ختم ہو جائیں، چاہے وہ نسلی ہوں، چاہے وہ گروہی ہوں، چاہے وہ زبانی ہوں، چاہے وہ کسی اور طرح کے ہوں، وہ صرف خدا کا بندہ ہے، لہذا اسی حیثیت سے اس کو تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس کو زندگی گزارنا چاہیے۔ ایک مرتبہ انسان حج پہ جاتا ہے، جب حج کا معنی ڈٹرمنیشن کا ہوتا ہے، مقصد کا ہوتا ہے، قصد کا ہوتا ہے۔ جب ایک مرتبہ حج جانے کا ارادہ کر لیتا ہے، ایسا ارادہ جو پختہ ارادہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک مرتبہ حج پہ جا کر واپس آتا ہے تو زندگی کے ہر کام میں اسے موٹیویشن مل جاتا ہے۔ اب اسے کوئی بھی کام بڑا نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز اس کے لیے مشکل نہیں ہو جاتا، اس لیے کہ جب بڑا کام کر چکا ہے۔ چنئی کے حج ہاؤس میں فرض نمازوں کے بعد حج کی اہمیت اور فضیلت پر خصوصی خطابات ہوتے ہیں۔ حج ہاؤس کے در اور دیوار پر مقدس مقامات کی تصاویر اور مناسک حج کی جانکاری فراہم کی گئی ہے۔ اس حج ہاؤس کے احاطے میں بازار بھی موجود ہے۔ اس بازار میں سفر حج کے لیے درکار ضروری اشیاء فروخت ہوتی ہیں۔ چنئی کے دیہاتوں اور چھوٹے شہروں سے آنے والے عازمین حج یہی خریداری کر لیتے ہیں۔ چنئی کے حج ہاؤس کے دامن میں ایک چھوٹا سا بازار موجود ہے۔ یہاں پر احرام، بیلٹ، چپل اور دیگر اشیاء فروخت ہوتی ہیں۔ عازمین حج کی تمام ضروریات یہاں پوری ہو جاتی ہیں۔ کیا ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس احرام ہے، برقع ہے، حجاب ہے، اسکارف ہے، سب حج کو آئٹم سب ہے۔ حجیں کے لیے احرام کپڑا ہے اور احرام بیلٹ ہے، اب سب کچھ ضرورت پورا چیز رکھے ہیں ہمیں کم دام میں، اور حجیں کے لیے کم اس میں سروس کرنے کے لیے۔ 18واں سال ہے ابھی، 18واں سال۔ تمل ناڈو کے جتنے بھی حجاج کرام جہاں شروع فلیٹ سے آخر فلیٹ تک جاتے ہیں، ان کی پوری ضروری سامان ان کے لیے آسانی کم دام میں مہیا کرتے ہیں، جیسا احرام کا کپڑا ہے، احرام کا بیلٹ ہے، جتنے بھی عورتیں اور مردوں کے لیے جتنا بھی ضروری سامان ہے وہ آسانی سے یہاں لے سکتے ہیں۔ کمپنی کا دکان ہے، پہلی بار ہم لوگ یہ ڈال رہا تھا، ابھی یہ درد کا تیل ہے، یہ آیورویدک ہے، پورا آیورویدک کا تیل ہے۔ اس کو وہ سر کا درد کا کام ہے، وہ پاؤں کا درد ہے، سردی کا، سب کو یہ حرام کرتے ہیں تیل ہے۔ حسرتوں، امیدوں اور امنگوں سے بھرا یہ سفر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت بھی حاصل ہوتی ہے۔ وہ رحمت بے کراں کا دریا دیکھو، وہ فرش پہ ہے عرش کا نقشہ دیکھو۔ اے حاجیوں، آنسوؤں سے آنکھیں دھو کر دیکھو میرے سرکار کا روزہ دیکھو۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفر حج اور ہم موجود ہیں شہر چنئی میں۔ پروگرام میں وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے دوران حکیم سلیمان خان صحت کے متعلق چند اہم باتیں پیش کریں گے۔ تو ناظرین، آپ صحت کے متعلق جانکاری دیکھتے رہیے، لیتے ہیں یہاں پر ایک بریک۔ ناظرین، پروگرام سفر حج میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ زندگی کہتے ہیں جس کو 4 دن کی بات ہے، بس ہمیشہ رہنے والی ایک خدا کی ذات ہے۔
चेन्नई के हज हाउस से आज़मीन हज का काफिला कुछ ही देर में अपने मुबारक सफर का आगाज करने वाला है। हालत एहराम में आज़मीन हज यहां से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। इस मौके पर चलिए जानते हैं इनके क्या तासुरात हैं और क्या एहसासात हैं। हज 2017 के लिए चेन्नई से आज़मीन हज के काफिले एक के बाद एक रवाना हो रहे हैं। 13 अगस्त से हज की परवाजों का आगाज हुआ है। इस मर्तबा तमिलनाडु हज कमेटी के जरिए तकरीबन 3500 आज़मीन को हज की सआदत हासिल होगी। इनमें तमिलनाडु के अलावा पुदुचेरी, अंडमान निकोबार के भी चंद आज़मीन शामिल हैं। चेन्नई के हज हाउस में मकामी आज़मीन हज कयाम नहीं करते। मकामी आज़मीन अपना लगेज जमा करने के बाद घरों से एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जबकि रियासत के दीगर अजला के आज़मीन अपनी रवानगी से 48 घंटे कब्ल हज हाउस पहुंचते हैं। यहां सफर की तमाम तैयारियों और जरूरी कागजी कार्रवाइयां मुकम्मल कर लेते हैं। कुछ वक्त अपने अजीजों और रिश्तेदारों के साथ गुजारते हैं। यूं ही हज हाउस में रवानगी का ऐलान होता है, अल्लाह के ये मेहमान गुस्ल करने के बाद एहराम बांध लेते हैं। एहराम बांधते वक्त कई रज़ाकार आज़मीन हज की मदद करते हैं। हज हाउस में कदम कदम पर रज़ाकार आज़मीन हज की रहनुमाई करते हैं। यहाँ चंद एक रज़ाकार मौजूद हैं जो आज़मीन हज को एहराम पहना रहे हैं। बताइए, आपकी खिदमत, आपकी जिम्मेदारी एहराम पहनाने की है? एहराम के साथ हज का उन्वान सिखाना की। क्या बताते हैं आप एहराम के ताल्लुक से, क्या बताते हैं? एहराम के ताल्लुक से एहराम की पाबंदी याद दिलाते हैं। एहराम में कितना पाबंदी रहना वही सिखाते हैं। कुरान पाक मौला ने पाक बताई है। और बीवी मियाँ बीवी हो वो नजर की पाबंदी, इशारा, वही पूरा सा अल्लाह ताला रुकावट करता है। और गुनाह के कामों से बचना है और लड़ाई फसाद करने से और दूसरे की कमी कोताही देखने से अल्लाह ताला मना करता है। साथ ही साथ एहराम में सर खुला हो रहना, सूरत खुला हो रहना और खुशबू लगाना नहीं, खुशबू नहीं लगाना, सूंघना पीना लगाना भी नहीं और खुशबू की चीज़ें पीना भी नहीं। साथ ही साथ बाल वगैरह नाक वगैरह नहीं निकालना और सिया सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना, चप्पल पैर में चप्पल पहनना और ज़मीन के हुदूद के अंदर ज़मीन के जानवरों को मारना नहीं और वहाँ के पत्ते वगैरह तोड़ना नहीं। ये पूरी पाबंदी हम करना है इंशाल्लाह। तमाम आज़मीन हज एहराम बांधने के बाद हज हाउस की मस्जिद में इकट्ठा होते हैं। इस मौके पर आज़मीन को सफर के मुतालिक जरूरी हिदायतें दी जाती हैं। इज्तिमाई दुआ के बाद आज़मीन हज हाउस से बसों के जरिए एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हैं। रवानगी के आखिरी मरहले में हालत एहराम में आज़मीन हज पर एक अजीब सी कैफियत तारी रहती है। अल्लाह के ये खास बंदे अपने जज्बात, एहसासात और तासुरात का इजहार कुछ यूं करते हैं। सारे आलम के लिए और हमारे इस्लाम का बोलबाला हो जाए, सब कुछ सुकून और चैन हो इंशाल्लाह। ये दुनिया के लोग, मुसलमान पूरे लोग के वास्ते इंशाल्लाह दुआ करना, खैर की दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह और उनके भी हाजिरीन के लिए दुआ करेंगे। मैं उड़ोपेट मरा कहा करता हूँ। फर्स्ट टाइम ये साल डालिया मैं, अब फर्स्ट टाइम में मिल गया इंशाल्लाह। मैं सब भी दुनिया मरते सभी को मैं दुआ करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह तुम्हें भी दुआ करो। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों के हज को मकबूल नसीब फरमाए, मबरूर नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला सही ढंग से हज करने की तौफीक नसीब फरमाए। रवानगी के इस मंजर को देखने के लिए आज़मीन हज को मुबारकबादी और उनसे दुआओं की दरख्वास्त के लिए हज हाउस के अंदर और बाहर आवाम का एक बड़ा हुजूम मौजूद रहता है। खवेश अकारिब आज़मीन की रवानगी तक यहाँ रहते हैं। अपने अहले खाना को एहराम की हालत में देखकर खुशी का इजहार करते हैं। कई रज़ाकार हज हाउस से एयरपोर्ट तक आज़मीन को रवाना करते हैं। हज की रवानगी के लिए आए हैं। मेरे बहन और मेरे बहन भी दोनों जा रहे हैं। बहनी अच्छा जाकर जल्दी आकर अच्छे से देगा, दुआ करके हज घर का आना। इश्क और अकीदत के इस सफर पर रवाना होने के बाद जब बैतुल्लाह में हाजिरी होती है तो दिल से यही आवाज निकलती है कि ढूंढते ढूंढते जा पहुंचे हम उसके घर तक। दिले गुमगुश्ता मेरे हक में तो रहबर निकला, जज्ब दिल ने
आज कोई यार में पहुंचा दिया, जीते जी मैं गुलशन जन्नत में दाखिल हो गया। चेन्नई के हज हाउस में हर तरफ नूरानी माहौल देखने को मिलता है। यहाँ पर नात ख्वां हजरात भी मौजूद रहते हैं। नात ख्वां मुनव्वर शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं, बताइए कौन सी नात पेश करें? काश दहलीज़े मोहम्मद पे बिछोना होता, कितना बेमिसल मेरा जागना सोना होता। काश दहलीज़े मोहम्मद पे बिछोना होता। नाजरीन, ये था प्रोग्राम सफर हज का हमारा आज का एपिसोड जो शहर चेन्नई से पेश किया जा रहा था। उम्मीद के पसंद आया होगा। मेज़बान रऊफ अहमद हजूर, कैमरामैन लोकेश और सफर हज की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।